तेरे कवन कवन गुण कहे कहे गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया, मैं मूर्ख किश दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। सतगुरु पातशाह दी साजी सारी सत्संग जियो। सत्कार सहित फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरदास के शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देग चलाई तेग वाही, वेख के अनडिठ कीता। तिन्ना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु। नाम जपण वालियां विचों बाबा अतर सिंह जी मस्तूआने वाले, पंथ रतन भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खालसा। ये नाम सानू इन्ने हरमन प्यारे क्यों हो गए? इसका कारण इको ही है। जो अकाल पुरख नाल जुड़ गया, रब दे नाम नाल जिहड़ा नाम जुड़ गया, वो सदा वास्ते अमर हो गया। काल दा इन्ना प्रभाव है, हर चीज़ नूं काल खाई जा रही है और बंदियां दे नाम भी भुल जाते हैं। मैं आम बंदियां दी गल ना करा, अपनियां दे ही भुल जाते हैं। 5 झड़ पीढ़ियां पिछे जाइए, अपने बजुर्गों के नाम याद नहीं कि पड़दादियां दे पड़दादे दा की नाम सी। पर कुछ नाम अमर ने केवल परमात्मा दे नाम करके। असी ना सतपुरुषां नूं ये समर्पित समागम आरंभ होए ने। बाणी दा कीर्तन बड़े रंग रस विच आपने सरवण कीता, उपरंत शब्द की विचार नाल जुड़ना है। भाई साहब जी नूं बेनती करांगा, पहली पंक्ति का पाठ किया जाए। हाँ जी। प्रभ कहन मलन दहन लहन, गुर मिले आन नहीं उपाओ। प्रभ कहन मलन दहन लहन, प्रभ मेरे गुर मिले नाही आने उपाओ। प्रभु नूं कहना कहना की है? उसका नाम उच्चारण करना, उसदियां सिफतां करनियां। इस नाल जन्मां जन्मां दी लगी हुई मैल उसका दहन हो जाता, सड़ जाती है। सच है जे उतार भी दईए, मैल ते तुसी उतार के सुट दिती, पर उसकी हस्ती अजे कायम है, किसी नूं फिर लग सकती है। बड़ी सुंदर गल कही सी। एक साधु ने गंगा दे किनारे कह दिता, राम तीर्थ नूं इत्थे नहाया सुनिया पाप उतर जाते ने, वाकिया उतर जाते ने। हस के कहन लगा, बिल्कुल उतर जाते, पर यह भी मैनू पुछो जाते किथे ने? कहन लगे ये भी दस दिओ। कहन लगे झाड़ ने ना जिहड़े रुख, इन्हां ते बैठ जाते। जदों कोई नहा के बाहर निकलता फिर चिमड़ जाते। गल ठीक कही। मैं समझदा, बाणी पढ़दा सी, समझदा सी, लाहौर कॉलेज विच पढ़ाउंदा रहा, प्रोफैसर सी। तीर्थ बरत अर दान कर, मन में धरै घुमान।
ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਲ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਜੋ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਲ ਦਾ ਦਹਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਲਕਾ ਦਹਨ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੋਲੀ ਸਾੜ ਲਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 4 ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਕਦੀ ਹੋਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਚਦੀ। ਬੰਦਾ ਸਾੜ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸਾੜਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੜੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਲਹਿਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਮਾਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਚ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰਗਲ, ਮਾਨ ਸਭੇ ਕੋ ਖਾਏ। ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇੜ ਪਾਤ ਆਪਣ ਤੇ ਜਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪੰਥ ਨਾ ਕੋ ਚੱਲੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਤੌਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕੜ ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਿਆਣਾ, ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾ। ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨਿਮਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤੋਏ। ਇਸ ਮੈਲ ਦਾ ਦਹਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਕ ਫੈਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸੜ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਦਹਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਗੁਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਨੇ? ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨ ਹੀ ਗਾਏ, ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਘਟੀ, ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਐਨਰਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ।
ਢੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਕੀ ਨੇ? ਰੱਬ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦਾਤ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਰ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਯਸ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, केते तेरे वावण हारे। केते तेरे राग परिस्यों कहियन, केते तेरे गावण हारे। गावण तुदनो पौन पानी बै संतर गावा, राजा धर्म दवारे। सब गा रहे, सारे गा रहे ने, मैं भी शामिल हो जावां। इत्थे रोक एक ही पैंदी है, जिस बंदे नूं अपनी सिफत सुनन दा रस आ जाए, वो कोई करे ना करे, मैं वेख्या अपनी सिफत आपे ही करी जाएगा, अपने गुण आपे ही गाई जाएगा, अपनियां वड्याइयां आप करी जाएगा। नहीं, कीर्तन में शामिल होना है ते रब दे गुण गाने। मेरे साहिब हाँ कीता तेरा, जां तू देह जपी नाव तेरा। कीता कहाँ करे मन मान, देवन हारै कै हथ दान। भावें दे न दे सोए, कीते के कहिया क्या होए। इस जुबान भी ते तेरी दिती है। मैं जिस नाल तेरे गुण गाए कीर्तन कर लिया ते जुबान किसने दिती है। मैं उस सज्जन वेखे हैरान हो गया। कल ही मैं लंदन तो वापस आया, खिच सी कि किवें समागम समय जाके पहुंच जावां। एक मित्र प्यारे मिले, स्टॉक होया, जुबान रुक गई। किन्ना दुखी सी, वो गल नहीं सी कर सकता। इशारियां नाल गल करे, सोच रहा सा दाता ये जिहड़े शब्द बोलने आ भी लेखे विच ने, तेरी बख्शिश है। लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ, लेखे वाट चलाइया, लेखे सुन वखाओ, लेखे साह लवाइया। पढ़े के पुछण जाओ, साह गिनती दे और तेरे देते। कदम जिन्ने पुटने ने वो गिनती दे और तेरे देते। एक नहीं वध पुटिया जाना। बचन भी जेड़े बोलने ने, फिर बंदा गुमान करदा मैं इन्ना बोल लिया, मैं इन्नी वारी जप लिया, मैं इन्ना कह रहा। बंदे रब गिणन वाला बैठा, तेनू गिणन की की लोड़ है। वो गिणदा पिया, इन्ने ही बोलने, इस तो ज्यादा नहीं। तू कादी गिनती कर रहे हैं। तू एक गल वेख, मन की मैल सड़ी के नहीं। कहते ने बीमारी बहुत होवे ते बीमार दे लोकी कपड़े भी जला देंदे ने कि जरासीम भी सड़ी जान ते चंगा। ते बाणी च ऐसे बचन जदों पढ़दा, साध संग चिंत बिरानी छाडे, अहम बुद्ध मोह मन बासन देकर गड्ढा गाड़ी। एक खड्डा पुट के मैं दब देते। ना को मेरा दुश्मन रहा, ना हम किसके बहराए। ब्रह्म पसार पसारियो भीतर, सतगुर ते सोजी पाए। ये जल सकते ने गुण गाउंदियां, अवगन सड़ सकते ने गुण गाउंदियां, कल मल सड़ सकते ने। जिन्नी मैल ते मैल कोई थोड़ी नहीं। ना चाहुंदियां होया भी कपड़े मैले होंदे ने, क्योंकि धूड़ है, सानू पुछ के नहीं लगनी। ना चाहुंदियां कपड़े भी मैले होंदे ने, मन भी मैला होंदा। कोई काम ना करो, 8 पहरां विच इक वारी ते इशनान की जरूरत पैंदी है। तुसीं किते गाथा श्लोकां चों पहला श्लोक पढ़ना, करपूर पोह सुगंधा परस मनुख देहं मलीनं, मजा रुद्र दुर्गंधा नानक अथ गर्भेन अज्ञाननो।
ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਰਗੰਧੀਆਂ ਬਣ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆਂਦੇ, ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਸੇਜਾਂ ਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ, ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆਨ ਕੋਈ ਨਾ ਭਿਟਿਓ ਜਾਏ। ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋ, ਕੋਹਥੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਸਨ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਰਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ, ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਵਤੇ ਵਿਸ਼ਟਾ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੀਰ ਐਸਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਗੰਧੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਜੈਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਾਮਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਤਪ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਨੀ ਦਾਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸਣਗੇ, ਮੈਲ ਦਿਸੇਗੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਿਰ ਖੁੱਤੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਹੀ, ਤਾਂ 7 ਚੱਟੈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹੀ। 7 ਮੁੱਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁਆ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੁੱਟੇ ਹੋਇਆਂ ਹੋਏ ਬੁਲਾਵਲ। ਇਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੋਇਆ ਜੀਵ ਦਿਆਂਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈਏ ਪਾਣੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੈਲ ਹੈ ਧੋ ਲੈ, ਤਨ ਮੈਲ ਹੈ ਧੋ ਲੈ, ਮਨ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦਾ ਦਹਨ ਕਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦਹਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਟਨ ਖਟਨ ਜਟਨ ਹੋਮਨ, ਨਾਹੀ ਡੰਡ ਧਾਰ ਸੁਆਓ। ਤਟਨ, ਤਟਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤਟ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਤੇ ਖਟਨ, ਖਟਨ ਦਾ ਖਟ। ਇੱਕ ਕਾਵ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤਟ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਟਨ, ਤੀਰਥ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਖਟਨ, ਖਟ। 6 ਕਰਮ ਸਨ। ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਯੱਗ ਕਰਨਾ, ਯੱਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ। ਖਟ ਕਰਮ। ਤਟਨ ਖਟਨ। ਅੱਗੇ ਜਟਨ, ਜਟਾਂ ਧਾਰ ਲਵੇ। ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜਟਾਂ ਧਾਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕੇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਬੋੜ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਟਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ, ਵਿਚਰਹਿ ਅਨਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਖਟੂਆ। ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਭਰਮ, ਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਜਟੂਆ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਜਿਉ ਪ੍ਰੇਮ बढ़ाए सूत के हटुआ। पूजा चक्कर करत सोम पाका, अनक भांत थाटै कर थटुआ। कहते ने जटावां ਵਧਾ ਲੀਆਂ, ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਦੰਡ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਹੱਦ ਹੋਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਵੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਭੌਂਕਣਾ, ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣ ਤਾਂ।
ਹੁਣ ਉਹ ਡੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੁੱਤੇ ਭਜਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਭਈ ਡੰਡਾ ਇਹ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਜੋਗੋ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੀ ਖਤਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ? ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆ ਖੱਪਰ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿ ਕੌਣ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਖੱਟ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਹੱਥ 'ਚ ਡੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਫੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੰਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਵੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਣਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ, ਉਹ ਹਾਜੀਆਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸੀ। ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮਸੱਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਡੰਡਾ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਤਪ ਤਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ। ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਤੇਵਰੋ ਸੇਵਕ ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਤਾ, ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਇਹ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਸੋ ਅਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸੰਸਾਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਧਰਮਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਥਾਂ, ਜੋ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਡੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰਨਾ, ਤਪ ਤਪਣੇ, ਜਟਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਕਰ ਲੈ, ਬਹੁਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਨ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਰ ਸਦ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਤਨ ਭਾਤਨ ਤਪਨ ਭ੍ਰਮਨ, ਅਨਕ ਕਥਨ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਥਾਹ ਪਾਈ ਠਾਓ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕ ਤਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ। ਪੂਜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਢੂੰਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਲਝ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਠੀਕ? ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਪ। ਤਪ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਆਪਸੇ ਪਾਸੇ ਬਾਲੀ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ ਤਪ ਹੈ। ਤਪਾਉਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਪ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਨਾ ਤਪਣ ਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਤਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਪ ਤਪਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਤਨ ਭਾਤਨ ਤਪਨ ਭ੍ਰਮਨ, ਭਰਮਨ, ਇਹ ਤਪ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਨੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਖਦੇਵ।
ਇੰਨਾ ਭਰਮਣ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਜੇ ਘੜੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਕੁਛ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਭਰਮਣ ਕਰ ਲਵੇਂ ਨਾ। ਗਸ਼ੇਨ ਨੈਣ ਭਰੇਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿਧਿਅਤੇ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਨੁ ਪ੍ਰਜੰਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੀਪ ਲੋ ਸਿਖੰਡਨ ਹੈ। ਗਸ਼ੇਨ ਨੈਣ ਭਰੇਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾ ਸਾਧੂ ਨਾ ਸਿਧਿਅਤੇ। ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਜਿੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਿੱਧੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਥਨ ਹਾਂ। ਜਤਨ ਭਾਤਨ ਤਪਨ ਭ੍ਰਮਨ ਅਨੇਕ ਕਥਨ ਕਥਤੇ ਨਹੀਂ ਥਾਹ ਪਾਈ ਠਾਓ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਥਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਹੈ ਅਕਥ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕਥਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਭਰਮ ਗੁਰੂ ਕਰੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਤਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਕਤਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆਖ ਜਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਇਸ ਵਰਗਾ ਵਕਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਅਕਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਭਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਉਹ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ। ਅਕਥ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਜੇ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ ਕਿਤ ਦੁਆਰੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਲਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤੇ ਸਿਉਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ। ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਗਏ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕਹਿ ਕਈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ, ਲੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੇ। ਨਾਭ ਕਮਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੈ, ਭੇਦ ਪੜੈ ਮੁਖ ਕੰਠ ਸਵਾਰ। ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਣਾ ਆਵਤ, ਜਾਵਤ ਰਹਿ ਗੁਬਾਰ। ਪੀਤਮ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਉੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਕਾ, ਇਹ ਕਵਲ ਦੀ ਨਾੜ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ 8 ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਤੇ 16 ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਾਲਾ ਦੂਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕੰਤ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਜ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ।
ਇਹ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਦੱਸੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੱਸੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੋਹਲਤ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ? ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੂਣਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਕੋਈ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਥਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਸੌਖਾ ਜੇ ਕਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਕਥਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੰਜ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਮਚਾ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ, ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਮਚਾ, ਉਹ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਣ ਬੜਾਈ। ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਥਦਿਆਂ 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 ਬ੍ਰਹਮ ਕਥ ਕਥ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਕਥ ਕਥ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਥ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਅੰਤ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ, ਧਾਤ ਮਿਲੈ ਫੁਨ ਧਾਤ ਕਉ ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਢਲ ਗਈ ਤੇ ਧਾਤੂ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲਣਾ। ਕਠੋਰ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਪੁਖਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋਧ ਸਗਰ ਸੋਧਨਾ ਸੁਖ ਨਾਨਕਾ ਭਜ ਨਾਉ। ਸੋਧ ਸਗਲ ਸੋਧਨਾ, ਬੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਖਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਜਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖ, ਤੇ ਸੁਖ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਜ, ਨਾਮ ਜਪ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਤੋਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਨਿਰੀ ਕਰਾਂ, ਆਖਰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਆਪ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਮਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਣ ਲਈ, ਕੋਖਣ ਲਈ, ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਭਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਹਿਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ? ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂ, ਤਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤਾਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ? ਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਾਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮਗਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਐਸਾ ਚਾਹਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਬੰਦਾ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉੱਚਾ ਦਿਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਦਿਸਾਂ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਗਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ।
ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਛੱਡ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਪਦਾਰਥ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, 84 ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਥੱਲੇ ਦਬ ਗਿਆ। ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਨਿਰੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪੈਰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਜੋੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਹੱਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਲੀਰਾਂ ਵੀ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ ਲੋਕਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਸਤੂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਮਾਮੂਲੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਂਝ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਜਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਮੁੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਪਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਦਰ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸਤੂ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। 2 ਹੀ ਗੋਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਨਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁਖੀ ਮਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਜਾ ਉੱਠ ਦੌੜ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਨ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਹੋਰ ਦੌੜ, ਹੋਰ ਦੌੜ, ਹੋਰ ਦੌੜ। ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਨਚਾਏਗੀ। ਨਾਥ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨੋ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੱਥ ਬਿਕਾਨੋ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੋਦੀ ਹੈ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਗੋਦੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪਛਾਣਦਾ ਉਸ ਗੋਦ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ। ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੋਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੀਚ ਅਜਾਣ ਸਮਝਾਂ ਸਾਖੀ, ਸੱਚ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਖੀ, ਤਿਤ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮੇਰਾ। ਕੂਚ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਬਿਖਲਾਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲੀਨ ਮਨ ਸੀ। ਮਲੀਨ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਕਠੋਰ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਬੰਦਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਖੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛਕ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੜਪਦਾ ਪਿਆ ਜਾਨਵਰ। ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ। 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਟਮ ਬੰਬ USA ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ,
2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਲਟ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ, 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਰਾਤੀ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ? 2 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਰਾਤੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਚੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ ਬੰਬਈ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਨ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਭਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਖਬਰ ਆਪਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਲਾਦ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਤੇ। ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਠੋਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਹੀ ਸੀ। 4 ਬੰਦੇ ਆਏ, ਸਮਾਨ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕੱਟ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਮੈਲ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਲ ਜੋ ਕਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਯੁਗ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਪੜਿਆ। ਸੱਚ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੰਗ ਕਾਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾਗ ਹੋਵੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਤਰੀ ਸੀ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੂਹੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਚਮਕਦਾ, ਕੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਮੈਂ ਜਦ ਘੁਸਾਇਆ ਰਗੜਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਖ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਜਲ ਕਹਿਆ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਤੋਤਿਆਂ ਝੂਠ ਨਾ ਉਤਰੈ ਜੇ 100 ਧੂਮਾਂ ਤਿਸ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। 100 ਵਾਰੀ ਧੋਵਾਂ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦੇ ਸਨ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਉਹ ਹੈ ਗੰਢ ਖੋਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਵਿੱਚੋਂ ਈਰਖਾ, ਦੁਐਸ਼, ਅਵਗਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਸਾਖਤੀ ਦਰਗਾਹ ਸੱਚ ਕਬੂਲ, ਸਾਹਿਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਨਾ ਭੂਲ। ਦਿਲ ਦਰਵਾਨੀ ਜੋ ਕਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਿਲ ਰਾਸ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਨਕਾ ਲੇਖਾ ਕਰਤਾ ਪਾਸ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਗਈ। ਉਹ ਜੋ ਚੋਰੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਫਰੇਬ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ, ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੇ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਸੋਈ ਜਾਗੇ। ਸੰਸਾ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 100 ਸਾਲ ਕੋ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕਾਨ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਾ ਜਗਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁਣੇ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨੇਰਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੀਵਾ। ਪਾਇਆ ਰਤਨ ਘਰਾਂ, ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਰਤਨ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਂਡਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਜਣਾ ਬਾਕੀ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਝਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਵਗਣ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਠ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲੀਏ, ਇਸ ਪਾਪੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਨ ਨੂੰ ਤੀਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਚਰਨੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾ ਚਾਹੁੰਨਾ। ਸ਼ੋਭਾ ਲਈ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ शोभा को करें भली करनी, सा शोभा पज हर की शरणी। इस युग में शोभा नाम की बिन नामै शोभना होए। ये माया की शोभा चार दिहाड़े जांदे बिलमना होए। हाँ जे ऐसा होवे दाते दे नाम नाल जुड़ जाए, सुख भी मिले गया ते शोभा भी मिलेगी। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। अंत चिक बेनती करके समाप्त करा। दुनिया दे वेखिया अनेकां देन वालियां ने गिन गिन के सुख दिते। ले आ सुख दिता, तेनू ये दिता। कई बारी कहने आ इथों ये सुख मिल गया। गुरु ने कृपा कीती, उन्हें कहा तेनू सुख वाला मन देना, मैं तेरा मन सुखी बना देना। इन्ना कर देंगा कि कोई कुछ भी करी जाए तेनू दुखी नहीं कर सकेगा। तेरा मन सुखी हो जाए, दुनिया दे दुख आ जान हार के जाणगे, क्योंकि तेनू गुरु वालों सुख मिलिया, तेरा मन सुखी हो गया। माया कहती है तेरा मन इन्ना दुखी कर देंगी, दुनिया भर दे सुख आ जान तेनू सुखी नहीं कर सकणगे। जिसनू माया ने दुखी कर दिता उन्होंने अज तक कोई राज भी दे देवे सुखी नहीं कर सकिया, ते जिसनू गुरु ने सुखी कर दिता दुनिया का कोई दुख उन्होंने दुखी नहीं कर सकिया। ते बाणी का विचार सुनते हो इंज कह के समाप्त करा। ये बाणी निरी उचारी नहीं गई, लिखी नहीं गई। बड़े ध्यान नाल बचन सुनना, इनू पहले जीवे आ गया। बाणी लिखण हारियां ने, बाणी उचारण हारियां पहले जीवे आ। जदों बाणी नूं कोई जिउंदा है, उस सिख इतिहास बन जांदा। इतिहास कदों बनदा है? बाणी नूं कोई जिउंदा है। इसे लई साडा इतिहास ते बाणी जुड़े हुए ने। उन्हां दा इतिहास जिन्हां ने बाणी नूं जीविया, पातशाह कहंदे ने ये साडा अपना तजर्बा, जो असीं इत्थे लिखिआ वो कीता, वो साडा अनुभव है। जे उन्हां लिख दिता ना तेरा किया मीठा लागे, ते तत्ती लोह ते बह के विखा के कर दिता तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। जेकर उन्हां कहा सिमरो सिमर सिमर सुख पाव, मैं सिमरदा सुख पाउंदा, फिर लोह ते बैठ के भी आख्या मैनू कोई दुख नहीं, मैं सुखी हाँ। आए ने तन तक ने, मेरे मन तक दुख नहीं पहुंच सकिया। क्यों? कहते ने उत्थे ठंडा शांत नाम बसदा, आतिश दुनिया खुणक नाम खुदाया। वाहिगुरु मेहर करे इन्हां बचनां नूं फिर ध्यान च लै लईए। कहते ने गुरु तो बिना गुण गाउणे नहीं मिलते, परमात्मा दा नाम उचारना नहीं मिलता, ते उस तो बिना दुखां दा पापां दी मैल दा दहन नहीं हुंदा। अनेकां लोग तीर्थां दे तटां ते भटकदे फिरदे ने, खट कर्म करदे ने, बड़े बड़े वखियान कथन करदे ने, मन नूं शांति तां टिकाणा एक गल नाल ही मिलेगा। वो की
ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे। उस दी कीर्ति कर, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖ। ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਯਾਦ ਆਈ। ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਨਗਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਨੱਕ ਰਗੜੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਆ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਮਿਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਹ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਲਜਿਆਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 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 ਹੰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਸ ਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਬਿਕ ਫੈਲ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਯਾਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤਨ ਸੰਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। आओ प्यार सहित फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह